خطرے کی جو گھنٹی ہے کہ اس میں بھارت کا بھی مرکزی کردار سننے میں آ رہا ہے. انہی کے الفاظ میں شیعہ ریڈیکلزم اس کو گھیرے میں لے گا. کیا یہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے سر؟ 2 مرکزی ممالک ہیں جو اس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ تو حریت پسند ہے. پاکستان کی فوج غزہ نہیں جائے گی. تو یہ جو حصار والی بات ہے یہ تو مجھے لگتا ہے بیک ڈور جو معاملات چل رہے ہیں ان کو بڑا واضح کر رہے ہیں. اسرائیل فرات سے نیل کے درمیان کا سارا علاقہ بھی لے لے تو اس میں انڈیا تو مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ تھا. بلکہ نیتن یاہو نے کابینہ سے خطاب میں یہ بات کہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیگزاگون اتحاد کیا ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ ایک نئے کولڈ وار میں داخل ہو چکا ہے؟ کیا اسرائیل خطے کے گرد ایک نیا حصار کھڑا کر رہا ہے؟ اور کیا بھارت اس منصوبے کا مرکزی ستون بننے جا رہا ہے؟ میں ہوں عابد محمد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل اور میرے ساتھ ہیں حنیف صابر. سر السلام علیکم. سر یہ ہیگزاگون اتحاد کیا ہے یہ اور اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس میں کون کون سے ممالک شامل ہو رہے ہیں اور بڑے خطرے کی جو گھنٹی ہے کہ اس میں بھارت کا بھی مرکزی کردار سننے میں آ رہا ہے تو اس کی ذرا تفصیل بتائیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 22 فروری کو کابینہ سے خطاب میں اس بات کا اعلان کیا کہ وہ خطے کے اندر ایک نیا اسٹریٹجک اتحاد قائم کرنے جا رہے ہیں جو اب ان کے الفاظ میں سنی ریڈیکلزم اور انہی کے الفاظ میں شیعہ ریڈیکلزم اس کو گھیرے میں لے گا. کیا یہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے سر؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کے اور کچھ افریقی ممالک، کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور کچھ یونان قبرصی علاقے وہ ممالک وہ مل کے ایک اس طرح کا حصار بنا رہے ہیں جس میں سعودی عرب، ایران، پاکستان ان کو گھیرا جائے گا. 2 مرکزی ممالک ہیں جو اس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل مشرق وسطیٰ کے اندر اور جنوبی ایشیا کے اندر انڈیا. یہ 3 باتیں بلکہ 4 چیزیں اکٹھی رونما ہوئی ہیں. نمبر 1 غزہ پیس بورڈ کا اجلاس جس میں بھارت آیا. بھارت بھی شامل ہو گیا اس میں؟ جی، اس میں بھارت آیا، اسرائیل آیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے جو بڑی شرائط عائد کیں ان میں ایک شرط یہ تھی کہ پاکستان کی فوج غزہ نہیں جائے گی. اچھا، یہ انہوں نے جی یہ ان کی شرط تھی کہ پاکستانی فوج غزہ میں نہیں جائے گی. اچھا، 2-3 ہی چیزیں تھیں کہ ایک تو وہاں پہ فوج کا جانا، دوسرا پاکستان کے اندر داخلی ہر ملک جو اس کا حصہ بن رہا ہے وہ $1 ارب اس میں ڈونیشن دے. پاکستان نے نہ $1 ارب دیے، نہ فوج دے رہا ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات اس طرح کے ہیں اور پاکستانی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بنیادی ستون یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. اور جو فوج غزہ جا رہی ہے اس فوج کا پہلا کام جو ہے وہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے. پاکستان کس طرح کر سکتا ہے؟ پاکستان تو یہ نہیں کر سکتا. پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ اسرائیل وہاں پہ غاصب ہے اور یہ جو ہے حماس والے یا وہ لوگ جو یہاں پہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں اپنے ملک کو آزاد کرا رہے ہیں، یہ لیجیٹیمیٹ ہے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا، اسی دوران ایک بات ہوئی کہ اسرائیل میں امریکی سفیر نے ایک انٹرویو دیا. اس نے تو یہ جو حصار والی بات ہے یہ تو مجھے لگتا ہے بیک ڈور جو معاملات چل رہے ہیں اس کو بڑا واضح کر رہے ہیں. یعنی کہ اس نے یہ کہا، اسرائیل میں امریکی سفیر نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر اسرائیل فرات سے نیل کے درمیان کا سارا علاقہ بھی لے لے تو وہ یہ لے سکتا ہے. ان کا تو تصور یہ ہے نا کہ یہ خدا نے اسرائیل کو دی ہوئی ہے ساری زمین. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مذہبی اور ان کا قانونی حق ہے کہ وہ یہ ساری زمین لیں اور اس پر ایک بڑی یہودی ریاست قائم کریں. اب دیکھیں، ایک پیس بورڈ کا اجلاس ہوا، اس کے 1 دن کے بعد
की सफ़ीर ये बयान दे रहा है, उससे अगले दिन इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू, और 25 तारीख को नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पे जा रहा है। और ये बड़ा उसका और मरकज़ी नरेंद्र मोदी इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेगा कि पार्लियामेंट में जी उनकी काबीना ने इसकी अप्रूवल दी है कि वो एक हेक्सागॉन, अब हेक्सागॉन का लफ्ज़ आप देख लें, 6 कोनों पे मुश्तमिल है ये। ठीक। और जो डेविड स्टार है, जो इसराइल के झंडे के ऊपर सितारा बना हुआ है, वो भी 6 कोनों वाला, वो भी 6 कोनों वाला है, और इस सितारे को यहूदी मुकद्दस सितारा मानते हैं। अब आते हैं हम कि इसमें आ कौन रहा है। इंडिया इसमें आ रहा है, यूनान और कब्रस इसमें आ रहे हैं, सिप्रस ये आ रहे हैं इसमें। उसके बाद नेतन्याहू का ये कहना है कि कुछ और ममालिक हैं जिसमें अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हैं, उनके नाम जाहिर नहीं किए गए, और कुछ अरब ममालिक भी हो सकते हैं, उनके नाम भी जाहिर नहीं किए गए। अरब में तो मेरे ख्याल में यूएई, शायद यूएई एक ऐसा मुल्क है जिसके इस वक्त इसराइल के साथ सबसे अच्छे तल्लुकात हैं, बड़े वाज़ेह तल्लुकात हैं उसके। सफारती तल्लुकात से कहीं आगे बढ़ के उनका ये सारा ताउन और ये मामला चल रहा है। और अगर यूएई इसका हिस्सा बनता है तो ये एक बहुत खौफनाक कदम होगा। जो मुसलमान ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद थे और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े थे और इस जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़े थे, उसमें बड़ी स्प्लिट आएगी। अमली तौर पर अरब ममालिक में पहली बड़ी तकसीम नज़र आएगी। नहीं, पहले भी तकसीम मौजूद है, लेकिन वो तकसीम इसराइल को तस्लीम करने या ना करने पे थी। सही। अब ये तो स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद पे जा रहे हैं। तो इस स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद के मकासद क्या होंगे? वो नेतन्याहू ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, उसने कहा कि जी हम उनके बकौल सुन्नी इंतहा पसंदी और शिया इंतहा पसंदी, इस दोनों के खिलाफ ये इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। मसलन मुस्लिम दुश्मनी में वो पूरे खित्ते पे कब्जा कर रहा है, उनको उनका रेडिकल की दुनिया को नजर नहीं आ रहा, उनकी दहशतगर्दी किसी को नजर नहीं आ रही, और वो अलग ऐलान इसका इजहार कर रहा है। उनका प्लान ये है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जिस तरह ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, कि सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान, इनके जितने मुखालिफ ममालिक हैं उन सब को इकट्ठा किया जाए। ज़ाहिर है इंडिया को इकट्ठा करने का मतलब ही यही है। इंडिया आएगा तो अगरचे अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं हैं और वो बज़ाहिर एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन जिस तरह कुर्बतें बढ़ रही हैं तालिबान हुकूमत और भारत के दरमियान, और अभी 2 दिन पहले उनके दरमियान एक दफाई और तजारती मुआहदा भी हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि भारत कोशिश करेगा कि अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि वो बराह रास्त पाकिस्तान और ईरान के साथ सरहद रखने वाला मुल्क है। जाहिर है, और उसी की तरफ से सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, फिर आर्मेनिया और जॉर्जिया ऐसे ममालिक हैं जिनके मुतालिक मुझे ये ख़तरा महसूस होता है, ये बात खटकती है कि ये दोनों या इनमें से कोई एक आध मुल्क भी इसका हिस्सा बनेगा, क्योंकि वो तुर्की के सर के ऊपर बैठे हैं। अच्छा, ये तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, मेरे ख्याल में ये 4 मुल्कों के गिर्द गिरा बनाया जा रहा है। उसके बाद सोमाली लैंड, जिसको पूरी दुनिया एक रियासत नहीं मानती, सिर्फ 2 मुल्क रियासत मानते हैं, एक इसराइल मानता है और दूसरा यूएई मानता है। यूएई ने पिछले माह उसको तस्लीम किया। तो सोमाली लैंड, अब सोमाली लैंड भी बिल्कुल बहरा अहमर के या रेड सी के दूसरी तरफ सऊदी अरब के सर पे बैठा है। अच्छा, फिर सऊदी अरब को यमनी बागी ग्रुप जो हैं वो पहले से उसके खिलाफ हैं, और उनके
यूएई के साथ ताल्लुकात और फिर इनडायरेक्टली इसराइल के साथ ताल्लुकात, प्रॉक्सी वॉर चल रही है। लेकिन इसमें जो एक और बड़ी बात है, आप पिछले 50 साल में देखें तो जब आप पाकिस्तान और इंडिया को इकट्ठा रख के, साथ साथ रख के ईरान की पॉलिसी को देखते हैं तो ईरान का झुकाव ज़्यादातर इंडिया की तरफ रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन अब जो ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बनने जा रहा है उसमें इंडिया, उसकी फ्रंट स्टेट जो है वो इंडिया है। अब इस ईरान को भी ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने जिस गलत सफारतकारी पे 50 साल अपने ज़ाया किए हैं या 40 साल अपने ज़ाया किए हैं, वो मुल्क उनके खिलाफ खड़ा होने जा रहा है और उनको घेरे में लेने जा रहा है। अमली तौर पर भी जब इसराइल और ईरान का कुछ दिन की लड़ाई हुई तो उसमें इंडिया तो मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ था। नहीं, उस वहीं से आके तो तब्दीली आना शुरू हुई जब पाकिस्तान ये कहता था कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो वाया ईरान इंडिया कर रहा है, तो ना दुनिया इसको मानती थी ना ईरान इसको मानता था। अब ईरान को ये बात समझ आएगी कि उसको अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़े करनी पड़ेगी, बल्कि अब उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं रहा कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ आए। पाकिस्तान ने इसके बावजूद ईरान की मुकम्मल हमायत रखी है। पाकिस्तान ने हर दौर में ईरान की तरफ से ये झुकाव रहा इंडिया की तरफ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कभी ईरान के खिलाफ किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान का कोई झुकाव नहीं रहा। पाकिस्तान ईरान के साथ मुकम्मल तौर पे खड़ा रहा है। हमारे सफारती ताल्लुकात और दिफाई ताल्लुकात हमेशा से ईरान के साथ रहे हैं। हम उसको एक अपना सफारती और दिफाई इत्तेहादी समझते रहे हैं, एक दोस्त मुल्क समझते रहे हैं, और वो है। और अभी जो आने वाला वक्त है इसमें ये बिल्कुल एक मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। कुछ अफ्रीकी ममालिक जिनके सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान के, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, वो इस हेक्सागन का हिस्सा बनेंगे। सर, ये जो इंडिया इसराइल लेड अलायंस है, इसके असल मकासद में क्या है? किन किन शोबों में ये पूरी ताउन करेंगे? जी, जो नेतन्याहू का प्लान है जो उन्होंने बताया, उसमें ये है कि ये सिर्फ दिफाई और सफारती इत्तेहाद नहीं है, ये तजारती इत्तेहाद भी है। इसमें तजारत शामिल होगी, इसमें AI में ताउन शामिल है, इसमें टेक्नोलॉजी में ताउन शामिल है, और इसमें सबसे अहम बात इंफ्रास्ट्रक्चर ताउन शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर ताउन का मतलब ये है कि ये शायद बिल्कुल उसी तरह का कोई एक अलायंस बनाने जा रहे हैं या उसी तरह की एक पूरी दिफाई हिसार बनाने जा रहे हैं जिस तरह तजारती राहदारी बनाने के लिए चाइना ने इनिशिएटिव लिया और CPEC और उसके बाद वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव जो है चाइना का, कि खित्ते के ममालिक को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, सड़कों के रास्ते, समुंदर के रास्ते, फ़ज़ाई राब्तों के रास्ते और इंटरनेट कनेक्टिविटी के रास्ते और तजारत के रास्ते। तो मुझे ये लगता है कि ये इसी तरह का कोई एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, वरना उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलायंस के अल्फाज शामिल करने की ज़रूरत नहीं थी। ये अल्फाज कहने का मतलब ही ये लगता है। अब जाके एक बिल्कुल नया टर्न आ रहा है। ये तो आलमी ब्लॉक कोई नया ब्लॉक बनने जा रहा है। जी, ये एक बिल्कुल नया ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें वाज़े तौर पे ये बता दिया गया है कि जो मुस्लिम दुनिया है, जो मुस्लिम दुनिया ख़ास तौर पे जिसके मुतालिक पूरी दुनिया में ये बात कही जाती है और मशहूर की जाती है कि ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं और ये शिया मुस्लिम्स हैं, इनको घेरने के लिए बाकायदा इनके चारों तरफ के ममालिक जो इनके मुखालफीन हैं उनको शामिल करके एक बड़ी इस तरह की एक आप कहें कि इन ममालिक के ख़िलाफ़ दायरा बनाया जा रहा है ताकि इनको हर जगह से रोका जा सके। अमली तौर पर दुश्मन की नज़र में शिया सुन्नी की मेरे ख्याल में कोई तखसीस नहीं है। उसके नज़र में तो मुसलमान जहाँ पे भी हैं और जो खड़े हो सकते हैं उनको उन्होंने
نہیں میں نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، یہ نیتن یاہو نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کہیں اگر یہ سمجھتی تھی کہ شیعہ مسلمز جو ہیں ان کی کوئی زیادہ مخالفت ہے اسرائیل کے ساتھ، اور سنی ممالک جو ہیں وہ تھوڑے سے شاید قریب آ رہے ہیں ابراہم ایکارڈ کے ذریعے، تو نیتن یاہو نے خود ہی یہ تاثر جو ہے زائل کر دیا ہے۔ اس نے جو بات کی وہ بالکل کلیئر ہے کہ چاہے یہ سنی مسلم ممالک ہیں چاہے شیعہ مسلم ممالک ہیں، وہ دونوں کے خلاف یہ اسٹریٹجک اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس سارے کو جوڑیں تو جو امریکہ میں اسرائیلی سفیر نے بیان دیا ہے، تو یہ مطلب پورا نیکسس بن اسی لیے رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ پہ اسرائیل کا ہولڈ کروایا جائے۔ نہیں تو وہ دیکھیں انہوں نے تو سارا کام کیا اس لیے نا، اب آہستہ 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 ممالک 1979 میں پہلا ملک تھا، ایک ہی ملک تھا جس کے ساتھ اسرائیل کے اچھے تعلقات اور سفارتی تعلقات قائم ہوئے، وہ تھا مصر۔ اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے آپ دیکھیں یو اے ای تک بات آ گئی ہے، اور وہ اب یو اے ای تو اسرائیل شیر و شکر ہو گئے نا سر، وہ جب اکٹھے ہوئے ہیں تو اب وہ شیر ہو گئے ہیں۔ ادھر سے انڈیا ان کے ساتھ مل گیا ہے، ادھر سے انہوں نے یونان کو اور قبرص کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ صومالی لینڈ اور افریقہ سے ممالک بھی ہمارے ساتھ ملیں گے، ادھر سے کچھ اور ممالک کو ملا کے، تو وہ اس پورے خطے کو گھیرے میں لے کے ان کے خلاف کوئی بڑی منظم کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ آخر میں سر یہ بتا دیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کی کیا پالیسی ہوگی، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اب صرف پاکستان اور سعودی عرب یا ترکی اور سعودی عرب یا پاکستان اور ترکی کی بات نہیں رہی، اب اس میں وہ تمام ممالک جن کو اسرائیل اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، جن کو انڈیا اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، ان تمام ممالک کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور ان تمام ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اسی طرح کا ایک دفاعی اتحاد، ایک سفارتی اتحاد، ایک تجارتی اتحاد، ایک ٹیکنالوجی اتحاد پاکستان کو، ایران کو، سعودی عرب کو، ترکی کو اور دیگر ممالک کو قائم کرنا پڑے گا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا عالمی منظر عامہ بدلنے جا رہا ہے، دنیا نئے اتحادوں اور نئے بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے۔ پاکستان اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ امید ہے کہ پاکستان اپنی عوام کا اور مسلمہ کا خیال کرتے ہوئے بہترین پالیسی بنائے گا۔ آپ چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔